हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म क्वांट वाले मनु सर। हाँ जी बेटे, ਅੱਜ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 18 ਜੂਨ 2023 ਦਾ। ਸੈਟ ਸੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਥਸ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ, ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਸਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ दूसरी गल की है, ये जो DI के क्वेश्चन वगैरह आए सी, वो भी आप जो अपना एप्लीकेशन के कोर्स है, पेड कोर्स है, वो भी DI की जी पाई चार्ट की क्लास है, वो जी मैं ट्रिक दसी सी, मैं उस ट्रिक के बेस से ही क्वेश्चन आया थोड़े को। वही बेस्ट ट्रिक मैं थोड़ा हुणे यूज़ करके दिखाऊंगा, जी टेक्नीक मैं ऑलरेडी अपने पेड कोर्स भी मतलब पाई चार्ट की क्लास के मैं दसी हुई है, वो बेस से क्वेश्चन आया। दूसरा प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन आया है, वो भी जिस टेक्नीक से जिस फंडे के नाल होना सी, वो फंडा भी मैं अपनी जी मेरी पेड कोर्स के अंदर प्रोबेबिलिटी की क्लास है, थर्ड क्लास जी है, तीजे नंबर की जी क्लास है, वो मैं डिस्कशन की हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करांगे अज का जोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करांगे। उस तो पहला एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन है तुहाडे वास्ते, क्वांट वाले मनु सर तुसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। जिहड़े मर्जी पेपर की तैयारी तुसी करनी है, आ जिहड़ा बेस्ट कोर्स क्वांट दा इहदे विच तुहानूं मिलूगा, जिहदी कॉस्ट 1199 ओनली है। तो वो तुसी अपना कोर्स परचेज कर सकते हो, जिहड़े मर्जी पेपर विच तुसी जाके बैठ सकते हो। यू विल फील कंफर्टेबल, तुहानूं कोई दिक्कत नहीं आती किसी तरह की भी। क्वांट डाउट्स बाय मनु गुप्ता, ये अपना एक टैलीग्राम ग्रुप है, ये भी तुसी अपने डाउट्स पुटअप कर सकते हो, उत्थे भी तुहाडे रिप्लाई मिल जाएंगे। जिहड़े आईफोन यूजर है वो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करेंगे तो XHTMD जिहड़ा है कोड यूज़ कर सकते हैं, ORG कोड यूज़ कर सकते हैं। तो ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਗੈਰਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਾਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਟ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੈਟ ਸੀ ਦਾ 54 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮੈਥ ਦਾ, ਕਲੋਕ ਦਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯੂ ਆਰ ਸ਼ੋਨ ਅ ਸਿੰਪਲ ਐਨਾਲੌਗ ਕਲੌਕ with an hour and minute hand। ठीक है, if the time shown in the clock is exactly 12:15, ਤਾਂ 12:15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ 12:15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 60-11 ਰੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 60-11 ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 11 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਟੂ 60 ਇੰਟੂ 11। 12 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 720। 15 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 165। ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਭਗ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 555/2 ਆ ਜਾਊਗਾ। 555/2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 277.5। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 277.5 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 82.5। 82.5 ਇਹਦਾ फोर्थ ऑप्शन आंसर आऊगा। नैक्सट क्वेश्चन चलांगे, ये क्वेश्चन सारे करना आंदा ही है। हाँ जी, इस क्वेश्चन च की लिखा हुआ है, आयशा इन्वेस्ट ₹X फॉर अ ईयर इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट दैट गिव्स सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। शी इन्वेस्ट हाफ द अमाउंट शी गेट्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। की मतलब है इस क्वेश्चन का, देखो सब तो पहला मान लो उन्हें X रुपीज़ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ 6% ਪਰ ਐਨਮ। मतलब 1 साल बाद की होया 6% उस ते इंटरेस्ट लग गया, तो वो कितनी होगी बेटे, अमाउंट कितनी होगी 106/100 होगी। 100 रुपए प्रिंसीपल दे, 6 रुपए इंटरेस्ट दे। उस तो बाद की कीता, शी इन्वेस्ट हाफ द अमाउंट शी गेट्स, इस दा उन्हें हाफ इन्वेस्ट करता। ओके, इस दा उन्हें हाफ इन्वेस्ट करता, राइट, हाफ इन्वेस्ट करता, जिहड़ा कि 5% इंटरेस्ट देगा। मान लो ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ अमाउंट ਦੇ 4 पार्ट है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 पार्ट है बेटे ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 5% रेट ਤੇ इन्वेस्ट करते, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾर्ट हैगा रिमेनिंग ਜਿਹੜਾ 2 बचे हैगा ਉਹਦਾ हाफ है, रिमेनिंग ਦਾ ਜਿਹੜਾ हाफ हैगा ਉਹ ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਕਰਤਾ। ठीक है, बाकी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ पार्ट है ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ है रेस्ट पार्ट, ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ रेस्ट पार्ट ਉਹਨੇ ਸਿੰਪਲ इंटरेस्ट 3% ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ रेस्ट ਇੱਕ पार्ट है ਉਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 3% ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 रुपए है 4 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 रुपए ਉਹ ਤਾਂ 5% ਵਿਆਜ ਤੇ इन्वेस्ट करते, ਜਿਹੜਾ 1 रुपया हैगा ਉਹਨੇ 3% ਵਿਆਜ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ एक काम करन लग गया, इतने मैं ब्रैकेट पाती, आ पार्ट कॉमन है,
ਇਹ ਪਾर्ट कॉमन हैगा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ 5% ਰੇਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲੂਗੀ 105/100 ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲੂਗੀ 105/100 ਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾर्ट ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਾर्ट ਹੈਗਾ ਇਹ 1/4 ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1/4 ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 3% ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣ ਗਈ 103/100 ਬਣ ਗਈ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਪਾर्ट ਬਣੂਗਾ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 99534 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 99534 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਤਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਬੇਟੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੇ 5% ਰੇਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਾਉਂਟ ਇੰਨੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਹਾਫ ਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 3% ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਣੀ x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 106/100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਵੀ 4 ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਨੀਚੇ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 210 ਬਣ ਗਿਆ ਆ 103 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ 313/400 ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 99534 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ 106 ਦਾ ਟੇਬਲ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 939 ਆ ਗਿਆ ਤੇ 313 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ 3 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆ ਗਈ 1,20,000 ਆ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਆਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਆ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟਰ ਫਲੋਇੰਗ ਫਰੋਮ ਅ ਟੈਪ ਐਟ ਦਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੇਟ ਆਫ r ਲੀਟਰਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਕੈਨ ਫਿਲ ਅ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਟੈਂਕ ਇਨ 6 ਮਿੰਟਸ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹ r ਲੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਲ ਹੈਗਾ ਹੋਲ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਐਟ ਦਾ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਕ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਟਰ ਫਲੋਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਕ ਐਟ ਅ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੇਟ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1/3 ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 1/3 ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ 1/3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਊਟ ਆਫ ਟੈਂਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀ 1/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 3 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ 3 ਸੀ ਉਹ 1 ਘਟ ਗਈ ਉਹ 2 ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 3 ਲੱਗੂਗਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 2 ਬਰਾਬਰ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਆ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 9 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ C ਇਜ਼ ਅ ਸਰਕਲ ਵਿਦ ਰੇਡੀਅਸ r ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ C ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਟਸ ਏਰੀਆ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2πr ਤੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ πr r ਮਤਲਬ πr², ਠੀਕ ਹੈ πr ਤੇ πr ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੋਵੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2 ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ C ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਟਸ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਏਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 2 ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ C ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਏਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ C ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ r 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਆ 2 ਹੈਗਾ ਇਧਰ r ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਤੇ r ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਫ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਏਰੀਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜੇ r 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇ r ਬੇਟੇ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਏਰੀਆ
एरिया घट हो जाऊगा, ग्रेटर नहीं होगा, तो तीजा भी बेटे कैंसिल हो गया, तो चौथा इसका आंसर बन गया एरिया ऑफ सी इज डेफिनेटली ग्रेटर दैन इट्स सरकमफ्रेंस एक्सैप्ट आर लैस दैन इक्वल्स टू 2। ਜਦੋਂ ਤੱਕ r 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ r 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਏਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਹੋਊਗੀ, ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ਸ ਰੋਜ਼ਵੁੱਡ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਚੇਅਰਸ, ਮੇਕਿੰਗ ਚੇਅਰਸ ਇਨਵੋਲਵਸ ਕਟਿੰਗ, ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ। ਕਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ 10% ਬੇਟੇ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ x ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 90/100 ਹੋਗੀ। ਓਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਹੋਰ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 95/100 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 1% ਉਹਦਾ weight ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇਲਸ, ਉਹਦੇ weight ਡਿਊ ਟੂ ਨੇਲਸ 1% ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, 101/100 ਹੋ ਗਿਆ weight। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% weight ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਕਸੈਸਿਵਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਕਸੈਸਿਵਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, weight ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 528.5 kg, ਤਾਂ ਇੰਨਾ weight ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 600 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। The expenses of the boarding house are partly fixed and partly vary with the number of boarders. The charge is 70 rupees per head when there is 25 boarders। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ 25 ਵਾਸਤੇ 25 boarders ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਨਟੂ 70 ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 1750 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹੀ 50 ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 60 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 3000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ 25 ਬਾਰਡਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 1250 ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਹੀ 50 ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 100 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ 1250 ਦਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ 3 ਇਹ 2500 ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 1250 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਦੇਖੋ 25 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 1250, ਜੇ 50 ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਗਾ ਤਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। 3000 ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 3000 ਤੇ 2500 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5500 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 55 ਰੁਪੀਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੁਰੇਸ਼ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਕਰ ਹੈ, 1700 ਰੁਪਏ ਉਹ ਪੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 30 ਡੇਜ਼। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਬਸੈਂਟ ਫॉर 4 ਡੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਜ਼ ਫਾਈਨਡ 15 ਰੁਪੀਸ ਪਰ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ x ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ 4 ਦਿਨ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਬਚੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹਾਫ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 60 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ 60 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਗਏ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 60 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ 1700 ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਸਾਫ਼ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 22x ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 1760 ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 80 ਰੁਪਏ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 80 ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ ਪਰ ਮੰਥ ਟੂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੂ ਕੇਮ ਔਨ ਟਾਈਮ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ ਐਬਸੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ 30 ਗੁਣਾ 80 ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2400 ਮਿਲੂਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। To reproduce an old photograph, a photographer charges ₹x to make a negative। ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ ਉਹਦਾ x ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ 3/5 of ₹x for each of the first 10 prints। ਪਹਿਲੇ 10 ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਸਤੇ 3/5 ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ x ਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ 1/5 ਲੱਗਦਾ x ਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ₹45 ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ 20 ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ x। ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ x ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 3/5 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ 3/5 ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕੂਗਾ। ਮੈਂ 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 5 ਦਾ 3/5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
₹3 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟੇ 30 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 10 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ 1/5 ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ 10 ਰੁਪਏ ਆ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 40 ਦੇ 5 45। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲੋਜਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਲ ਕੁਆਇਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਹਾਰਮਲੈਸ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾ ਆਲ ਕੁਆਇਟ ਪੀਪਲਸ ਆਰ ਹਾਰਮਲੈਸ, ਨੋ ਹਾਰਮਲੈਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਆਇਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ, ਕੁਆਇਟ ਪੀਪਲ ਆ ਹੋ ਗਏ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ, ਐਸ ਮਲਟੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਂਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, P ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਰ ਆਫ Q। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ P ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, P ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ, P ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਉਹ 0 ਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ 0 ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ -1। ਤਾਂ ਆ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ -1 ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ +1 ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਾਈਨਸ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 0, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ -1, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ -1 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 0, ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ 0 ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆ 0 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ 0 ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਸੀ ਆ ਵਾਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ P can do a piece of work in 27 days, Q can do the same piece of work in 18 days। ਲੋ ਵੀ 27 ਤੇ 18 ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 54 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ P ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ ਗਈ, Q ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, Q started work alone, P joined him later। P ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, Q ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ Q ਨੇ 12 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ, 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ 36 ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 54 36 ਕੱਢੇ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 18। ਇਹ 18 ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, P ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। P ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਦੀ, ਤਾਂ P ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ 9 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 9 ਦਿਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਊ ਮਨੀ ਡੇਜ਼ ਡਿਡ Q ਵਰਕ ਮੋਰ ਦੈਨ P। Q ਨੇ P ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ 12 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ 9 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 ਡੇਜ਼। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨੈਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ 50 ਮੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਚੱਲਿਆ, ਅਮਨ ਦੀ ਸਪੀਡ 50 ਮੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 60 ਦੀ। ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਡੌਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ 70 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜਿਆ। ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਡੌਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 70 ਦੀ। ਡੌਗ ਰੀਚਿਸ ਅਮਨ ਦੈਨ ਕਮਸ ਬੈਕ ਟੂ ਮੋਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹਦੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ 50 ਗੁਣਾ 5 ਯਾਨੀ 250 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 250 ਮੀਟਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੌਗ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਹਿਤ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅਮਨ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਮੋਹਿਤ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਅਮਨ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਮੋਹਿਤ ਕੋਲ, ਐਂ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੌਗ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੌਗ ਓਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ। ਡੌਗ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਵਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਡੌਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਡੌਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ, ਡੌਗ ਓਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਤੇ ਲਗਾਤੀ। ਤਾਂ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, 250 ਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਨੀਚੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਜਾਊਗਾ 25 ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ 25 ਮਿੰਟ ਡੌਗ ਭੱਜੀ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੌਗ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਕਰੀ ਗਿਆ ਉਹ 25 ਮਿੰਟ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਡੌਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 70 ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੌਗ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ 70 ਗੁਣਾ 25 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1750
50 हो गया। क्लीयर है गल? आ करना सी आपां, ये मैं तुहानूं पहलां भी करा रखिया क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल के उपर। 1750 ਇਹਦਾ आंसर आ गया चौथा ऑप्शन। ठीक है, हुण ਇਹਦਾ शॉर्टकट सुनो की सी। तुसीं इत्थे स्पीड की रेशो देखो की है अपने कोले, शॉर्टकट देखो जमा शॉर्टकट, इदू भी वधिया शॉर्टकट देखो। इन्हें स्पीड की रेशो कितनी है? 5 6 7। क्लीयर है? ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ 25 ਮਿੰਟ, 25 ਮਿੰਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰੱਖਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਮੋਹਿਤ 6 ਚੱਲੂਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚ ਅਮਨ 5 ਚੱਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਮੋਹਿਤ ਅਮਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ? 1 ਵੱਧ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਹੈ ਉਹ 7 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਮੋਹਿਤ 1 ਵੱਧ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚ ਡੌਗ 7 ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕਵਰ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕਵਰ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ? 250। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 250 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ 7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? 1750 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 4th ਆਪਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੀਆਈ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ 2018 2019 ਤੇ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਗੁੱਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਏ ਥਰੂ ਰੇਲਵੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 2018 ਦੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਦੀ, ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਦੀ 2019 ਦੀ ਹੈ, 2020 ਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 2018 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਾਰਟ, ਆ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। ਆ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਗਰੋਥ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇਖੋ, ਆ ਵਾਲੀ, ਆ ਗਰੋਥ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2.4 ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ 7.2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 3 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 4 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 3 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆ ਦੇਖੋ 5.6 ਦਾ 16.9 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5.6 ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 16.9 ਕਰਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ 5.6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16.9 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ 5.6 ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੂਗਾ 16.8 ਬਣੂਗਾ। 16.8 ਤੇ 16.9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 7.2 ਹੈ ਤੇ 7.7 ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾਰਥ ਈਸਟ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ what is the approximate goods transported in north in 2018 to the goods transported to the north east 2020। north 18 north east 20 ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ? north 18 north east 20। north 18 ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? north 18 ਦਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 4.5 ਤੇ north east 20 ਦਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ 4.7। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? 4.5 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7.7 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ? ਆਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 58.44 ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ what is the ratio the average goods transported in south, ਠੀਕ ਹੈ, in 3 years to average goods transported in west same period। ਸਾਊਥ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਊਥ ਦਾ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦਾ ਐਵਰੇਜ। ਸਾਊਥ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ 23 ਤੇ 58 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 81 ਹੋ ਗਏ। 81 ਤੇ 112 193, 19.3 ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 19.3 ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੈਸਟ ਦਾ। ਵੈਸਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 145 ਤੇ 56 ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ 203 ਤੇ 169 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 203 ਤੇ 169 ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 145 ਦੇ 56 201 201 ਤੇ 169 ਹੋ ਗਏ, 370 ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ 37 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ 37 ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 37 ਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 18.5 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਤੇ 37 ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 5% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ 37 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5% ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1.85 ਯਾਨੀ 1.8 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣੂਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ 1.85 ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 55 ਨਾਲੋਂ
55 ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅ ਸਕੇਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ moves along the circumference of a circle of radius 21 meters in 44 seconds। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੀਆਂ 6 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 42 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 2 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ, 2 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, 21 ਹੈਗੀ, ਓਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਬਸ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 42 ਗੁਣਾ 6 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, 21 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ, 2 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। 6 ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, 3 ਆ ਗਿਆ, 6 2 ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆ ਆਪਣਾ 11 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ 11 ਤੇ 21 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 44 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 11 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 44 ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟੇ 4 ਗੁਣਾ 21 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਗੁਣਾ 4 ਕਰ ਦਿਓ, 84 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, 84 ਬੇਟੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ, ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ।